السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. മഹത്തായ നമ്മുടെ വേദി ദുആ ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ എല്ലാമായ സയ്യിദ് ജാഫർ വയറ്റുള്ള ദുആയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ആദരപൂർവ്വം തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി വയുകാഫി വമസീദ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهالينا ومعهدنا هذا من كل محنة وفتنة وشدة وبؤس وعذابة وسحر وعين وخوف وفزع والشيطان وحسان وفتان ومارد وضير. إنك ولي لكل خير ومعط لكل خير
اللهم أعطنا الخير اللهم أعطنا الخير يا أرحم الراحمين وبحقوق عبادك الصالحين وأوليائك الكرام اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في تعلمنا وفي تعليمنا وفي تدريسنا وفي سائر معاملاتنا وفي اجتماعنا هذا بركة تامة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات عبادك الصالحين اللهم أنزل النعمة والبركة والراحة والسرورة والسكينة والحفظة فينا وفي مجلسنا هذا من عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما وفهما وأدبا وعقلا كاملا رب تمم بالخير والسعادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Let's begin this wonderful event with these positive vibrations around us and within us. Thank you. Behind every success, there is a strong management. We are indeed appreciate you for your constant guiding and sincere support. Moreover, inspiring us with your life. To be honest, I would like to welcome our Honorable Managing Director of the Al-Fatah Islamic Complex, MB Abdul Karim Sakafi, for welcome remarks. Sir, please. ദാറുൽ ഫത്ഹ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം 29ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേയിലാണ് ഈ അങ്കണത്തിൽ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും അല്ല ഇത്. പിറകെ വരുന്ന നമുക്ക് മെസ്സേജ് തരുന്നവരെല്ലാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഊന്നി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകം പലതിൻ്റെയും പേരിൽ കലഹിക്കുകയും പലതിൻ്റെയും പേരിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടിണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമാധാനമില്ലായ്മയും സഹവർത്തിത്വമില്ലായ്മയും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള പുരോഗതിക്ക് അത് കാരണമാകൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും അവന്റെ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഒക്കെ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതവുമൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് നന്മ നൽകുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. നല്ലതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അറിവിന്റെ കൂടെ ആത്മീയമായ ബോധമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അറിവ് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനം നടത്തിയ, ത്യാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ഘാതകൻ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെയും ഘാതകന്റെയും മതം ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത്
വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കിടയിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത്. അവകാശത്തെയും അധികാരത്തെയും ഒക്കെ മറന്ന് നിറതോക്കൊഴിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വെറും രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രസംഗവേദിയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ മനസ്സും കണ്ണുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ കുരുന്നുകളുടെ പരിപാടി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് എന്ന് മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം. അതിനൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന വേദി ഒരു തടസ്സമാവുകയില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട തൊടുപുഴയുടെ സമർത്ഥനായ DYSP മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നാം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറുൽ ഫതഹിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരാളോടും അതിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് വരുന്ന അഡ്മിഷൻ തെളിവാണ്. വലിയ വലിയ ഓഫറുകളൊന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളെ വിളിച്ച് പങ്കുവച്ച ഒരാശങ്ക ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ബോധം ഇവിടെ കൈമാറുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ നല്ലൊരു സംഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, സാക്ഷര കേരളം എന്ന മഹത്വം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ മാനേജ്മെന്റുകളെ വിളിച്ച് ലഹരി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ പങ്കുവച്ച ഒരു ആശങ്ക ഈ കലാലയ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന മക്കളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടി അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ നിര. എന്താ പിണറായി വിജയൻ മാനേജ്മെന്റുകളോട് പറഞ്ഞത്? ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് 7 യൂണിഫോമുകൾ കണ്ടെടുത്തു എന്ന്. ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് 7 യൂണിഫോം? അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ദാറുൽ ഫതഹിന്റെ യൂണിഫോം അല്ല വിമലാലയത്തിൻ്റെത്, വിമലാലയത്തിൻ്റെതല്ല അൽ-അസ്ഹറിൻ്റെത്, അൽ-അസ്ഹറിൻ്റെതല്ല ഡീപോളിനുള്ളത്, അതിനുള്ള യൂണിഫോം അല്ല ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂളിനുള്ളത്. പല തലങ്ങളിലുള്ള യൂണിഫോം ധരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കലാലയ മുറ്റത്തേക്കും കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ അതാത് സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോം വേണം. 29ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഏതായാലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വലിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതിലും വീഴ്ചകൾ ഈ ഭരണത്തിലുണ്ടാകാം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും പറയുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഗൗനിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശരി എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദാറുൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവിചാരിതമായി പല ആളുകളും പല രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പലതും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൽ കുറ്റവും കുറവും ഉണ്ടാകാം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിച്ചോട്ടെ, അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പലതും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 1990-91-92 സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അന്ന് കണ്ട ആ സ്ഥാപനമാണോ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
അന്നുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഒന്നാം തരം സ്കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ, ദാർവത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിന് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാപന കമ്മിറ്റിയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത്, ഫണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വരുമാന മാർഗമൊന്നും നിലവിലില്ല. അദ്ദേഹം മതപ്രസംഗവും നല്ല ആളുകളെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം സാമ്പത്തിക സഹായം നേടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പോലെ മറ്റ് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി MES എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും സ്കൂളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പണ്ടമ്മയുടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, ഒരു കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കമ്മിറ്റികളിൽ ഞാൻ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനാണ്. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവിടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി, ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏതാണ്ട് 3 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദാറുൽ ഫതഹ് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ഇന്ന് അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമായി വളർന്നു വലുതായിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രധാനമായ കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സഹകരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു പാഠപദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ, പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ PTA അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കളുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തോടുകൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ LKG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്രസാ പഠനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കലാകായിക രംഗത്തും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപന്തിയിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സ്കൂളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വരും കാലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കുട്ടികളെ ദാറുൽ ഫതഹിലേക്ക് അയക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir, for your valuable message. Now, let's welcome the man who doesn't need any introduction and known among all of us for his wisdom and knowledge. Let me call upon Hamza Maravattikal, the PTA President of Darul Fatah Public School, for felicitation. 2023-24 കാലഘട്ടത്തിലെ 29ാമത് ആനുവൽ ഡേ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ വേളയിൽ PTMA ഭാരവാഹികളായി ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 2022-23-24 കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ PTA കമ്മിറ്റി കൂടുകയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തി തരികയുണ്ടായി. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നനയാതെ കൊണ്ടും വേരുകൊള്ളാതെയും ബസ് കയറുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റിട്ട് ഒരു മേൽക്കൂര അനുവദിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ സ്വീകരിക്കുകയും
അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിത്തരികയും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കി തരികയും വരുന്ന അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ആശംസ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Thank you so much. To be honest, I would like to call upon our respected Principal Junaid Sakafi, the sculptor of human character, Aziz and encourager, and a navigator of this flagship of wisdom, to present the preamble of school magazine, School Achievements, the annual report. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good evening to all. Today we gathered here on the occasion of 29th School Day celebration, Dazzle 2K24. I have a great pleasure to be here and a happiness to see you all in the beautiful evening in the campus of Darul Fatah Public School. On the behalf of Darul Fatah family, I would like to extend a warm welcome all of you to beloved our institution. My dears, we, our staff, the management, all are very grateful to you for choosing our institution to fulfill the dream of education of your loved one. We expect your kind cooperation, support and prayer throughout this year for so smooth functioning of our institution. Here my task is to present annual report of academic year 2023 to 24. I have already prepared the report with the digital support. I humbly request you all to watch the report and give the feedback. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ദാറുൽ ഫതഹ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ 29ാമത് വാർഷികാഘോഷം ഡാസിൽ 2K24 നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 29 കാലം കൊണ്ട് ദാറുൽ ഫതഹ് എന്ന സംരംഭത്തിൻ്റെ മാറ്റവും വളർച്ചയും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞുവരാണ് തൊടുപുഴക്കാരായ നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനദാനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം അത് കാണുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ. വാക്കുകൾക്ക് വിട. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഈ ഒരു മാഗസിന്റെ പ്രകാശനത്തിനായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you.
Amin.